பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபதேசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்று 7 பாகமாக எழுதியதில் முதல் பகுதியின் அடுத்த பாகம் 9வது பாகம். கண்டமும் அகண்டமும். கண்டமும் அகண்டமும் ஒரே ஒரு சூரியன்தான் உள்ளது. கையிலே கொஞ்சம் ஜலத்தை எடுத்துக்கொண்டு நல்ல வழுவழுப்பான தரையில் அதை தெளித்தால் ஒவ்வொரு முத்து ஜலத்திலும் பிரதிரூபமாக ஒரு சூரியன் தெரிகிறது. அவை எல்லாம் பிரிந்து பிரிந்து காணப்பட்டாலும் அநேக சூரியன்கள் இருப்பதாக ஆகாது. சூரியன் ஒன்றுதான். அவ்வாறே உலகில் காணும் இத்தனை ஜீவராசிகளுக்குள் சிறியதாக மினுமினுக்கின்ற அறிவொளி அனைத்தும் ஒரே பிரம்மத்தின் பிரதிபலிப்புத்தான். இதைத்தான் ஸ்ரீ ஆதிசங்கராச்சாரியர் அவர்கள் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். எல்லாவற்றுக்கும் மூலமாக இருக்கும் அகண்டமான ஒரே சக்தி எதுவோ, அறிவு எதுவோ, அந்த எல்லை கடந்த சக்திதான், அறிவுதான் நம்மிடத்தில் ஓர் எல்லைக்குள் பிரிந்து கண்டம் கண்டமாக தோன்றுகிறது. அந்த ஒரே வஸ்துதான் வேதத்தின் அந்தத்தில் இருக்கும்படியான தத். அது என்பது தத் என்றால் தூரத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே இருக்கிறது என்று அர்த்தம். நாம் இப்போதிருக்கும் நிலையில் அது தூரத்தில் இருப்பதாக தோன்றினாலும் உண்மையில் தூரத்தில் கிட்டத்தில் எல்லாமுமாய் இருப்பது அதுதான். அது நீயேதான். தத்துவம் என்கிறது வேதம். இப்படி நான் சொல்லுகிற க்ஷணக்காலம் நமக்கு எல்லாம் புரிந்துவிட்டது போல் இருக்கிறது. இந்த ஒரு க்ஷணத்தில் எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படியே எப்போதும் இருந்தால் துக்கமில்லை. ஆனால் அடுத்த க்ஷணமே நமக்கு இந்த சத்தியமான பார்வை போய்விடுகிறது. நாம் பலவிதமான பொய்களாலேயே கஷ்டங்களுக்கு ஆளாகிறோம். பொய்யினால் பெறும் ஆனந்தமும் விரைவில் பொய்யாகிவிடும். உண்மையில் எப்போதும் ஆனந்தமாக இருப்பதற்கு எப்போதும் உண்மையாக இருக்கிறவனை பிடித்து கொண்டிருக்க வேண்டும். உண்மையாக இருக்கிறவன் சுவாமி ஒருத்தன்தான். ஆசாமிகளாகிய நாம் அந்த சுவாமியைத்தான் பற்றி கொள்ள வேண்டும். கண்டம் கண்டமாக நாம் இருக்கிறோம். கண்டம் கண்டமாக இருப்பது எல்லாம் முடிவில் அகண்டத்தோடு ஒன்றுபடும் போது அகண்டமாக ஆகி நிரந்தர ஆனந்தமாகிவிடுகிறது. அகண்டமாக இருப்பவன் ஒருவன்தான் இருப்பு. கண்டமாக இருப்பது வெறும் நினைவுதான். நினைவு, கனவு எல்லாம் சாஸ்வத உண்மை அல்ல. அகண்டமாக இருக்கிற பரமாத்மாவை கண்டம் கண்டமாக உருவமும் குணமும் உள்ளவனாக தியானம் பண்ணி கடைசி நிலையாக நிர்குண தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தால் சண்டை, பூசல் ஒன்றுமே வராது. துக்கம், பயம் எதுவுமே இராது. பரம சாந்தி தான் இருக்கும். இதுதான் ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதர்கள் உபனிஷத மரத்திலிருந்து நமக்கு பறித்து கொடுத்த பழம். இந்த பழுத்த நிலையை அடைவதற்கு முன் மொட்டாக, பூவாக, பிஞ்சாக, காயாக இருந்துதான் முதிர வேண்டும். பழுக்கும் நிலை வரைக்கும் பொறுமையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். காயாக இருக்கும் போதே பழமாவதற்கு அவசரம் காட்டி வெம்பி விழுந்து விட்டால் பயனில்லை. வெம்பி விழுந்திடுமோ
என்று ராமலிங்கர் சொல்லுகிறார். நமக்கும் அந்த கவலை இருக்க வேண்டும். கனிந்த பழம் ஆகும் வரையில் பூஜை, ஜபம், தபம் எல்லாம் இருக்க வேண்டும். வேதத்தின் அந்தத்தில் இருக்கும்படியாக தத்துவம் என்கிற உண்மை நிலைக்கு நாம் வரும் வரையில் அவை வேண்டும். அப்போதுதான் வெம்பாது பழுக்கும். கடைசியில் அந்த தத்துவம் மூலம் எங்கே இருக்கிறது? தன்னிடத்திலேயே தான் இருக்கிறது. எந்த அறிவு தத்துவத்தை ஆராய்கிறதோ அந்த அறிவுக்குள்ளேயே இருக்கிறது என்பதை அனுபவத்தில் உணரலாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. பெரியவா கிட்ட ஒரு விண்ணப்பத்தோட கருணை மாமுகில் காஞ்ச மகான் பகுதியை இன்னைக்கே நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். என்ன விண்ணப்பம் பார்க்கலாமா? பிழையாடினது போதுமையா, என் மனம் களைத்து உழன்றது அறியாயோ சுவாமி. விளையாடினது போதுமையா, என் மனம் களைத்து உழன்றது அறியாயோ சுவாமி. விளையாடினது போதுமையா, சடைக்காது பொய் வாழ்வின் சகதியில் உழலும். சடைக்காது பொய் வாழ்வில் சகதியில் உழலும் என்னை இளைப்பாற்றி மெய் வழி காட்டி இனிதே காத்திடு. சடைக்காது பொய் வாழ்வில் சகதியில் உழலும் என்னை இளைப்பாற்றி மெய் வழி காட்டி இனிதே காத்திடு. விளையாடினது போதுமையா, என் மனம் களைத்து உழன்றது அறியாயோ சுவாமி. விளையாடினது போதும் ஐயா, உனதடி மறவாத உடம் தருவாய். உந்தனை பாடிட வரமருள்வாய். உனதடி மறவாத உளம் தருவாய். உந்தனை பாடிட வரமருள்வாய். மனக்குரங்கை சற்றே அடக்கி வைப்பாய். என் மனக்குரங்கை சற்றே அடக்கி வைப்பாய். மாயையை விலக்கி மலக்கரம் காட்டி எனது கரம் உனை தொழ வைப்பாய். என்றும் உந்தனை துதிக்க வைப்பாய். எனது கரம் உனை தொழ வைப்பாய். என்றும் உந்தனை துதிக்க வைப்பாய். புனித காஞ்சியில் பொலிவுடனே விளங்கும். புனித காஞ்சியில் பொலிவுடனே விளங்கும் பெரியவ சந்திர சேகர சத்குரு. பெரியவா சந்திர சேகர சத்குரு. விளையாடினது போதுமையா, என் மனம் களைத்து உழன்றது அறியாயோ சுவாமி. விளையாடினது போதுமையா.
விளையாடினெல்லாம் போதும், என்னை கொஞ்சம் கவனிங்க, ரொம்ப களைச்சு போயிட்டேன்னா இந்த வாழ்க்கைங்கிற சுழல்ல மாட்டு தவிச்சு களைச்சு போய் தெம்பு இல்லாத இருக்கேன். மனசுலயும் தெம்பில்ல, உடம்புலயும் தெம்பில்ல. சளைக்காத இந்த பொய்யான வாழ்வுங்கிற சகதியில உழன்று 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 நான் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாத முழிக்கிற என்ன கொஞ்சம் இளைப்பாற வச்சு ஒரு நல்ல வழியை காமிச்சு என்னை இனிதே காத்திடக்கூடாதா? அப்படி இது வரைக்கும் விளையாடினது போறாதா? இன்னும் என்ன விளையாட்டு? உன்னோட நான் ஒண்ணுமே கேட்கல, உன்னை மறவாத உள்ளம் எனக்கு வேணும், உன்னையே எப்பவும் பாடக்கூடிய வரம் வேண்டும். என் மனம்ங்கிற குரங்கு இருக்கு, எது அலைஞ்சுட்டே இருக்கு ஒரு இடத்துல நிலையா இல்லாத, ஒரு சமயம் நல்லதை நினைக்கிறது, ஒரு சமயம் கெட்டதை நினைக்கிறது. மரத்துக்கு மரம் தவற மாதிரி என் மனக்குரங்க தாவிண்டே இருக்கு. அதை கொஞ்சம் அடக்கி வச்சு என்னோட மாயையை விலக்கி உன்னோட மலர் கரங்களை எல்லாம் காட்டி என்னுடைய கரம் உன்னை தொழும்படியாகும், என்னைக்கும் நான் உன்னை துதிக்கும்படியாகவும் செய்யக்கூடாதா? இந்த புனிதமான காஞ்சியில காமகோட்டி பீட்டத்துல பொலிவோடு விளங்கக்கூடிய ஹே பெரியவா சந்திரசேகரந்தர் சரஸ்வதி சத்குரு சுவாமிகளே, நீர் விளையாடினது போறாதா? இன்னும் என்னோட இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு எப்படி எல்லாம் விளையாட போறீர் அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த பெரியவாக்களை தன்னை வெளியில் காமிச்சிக்கிறது இல்ல, அவர்கிட்ட மகாசக்திகள் நிறைய இருக்குன்னு சொல்றதை விட மகாசக்திகளுடைய வடிவமே அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிதான் இது. சாதாரணமா நம்ம பார்க்கிற வாழ்க்கை ஒரு துறவி மாதிரி இருக்கும். சில பேர் அவரை ஒரு சன்னியாசி அப்படின்னு பாப்பா, சில பேர் அவர் மடாதிபதின்னு பாப்பா, சில பேர் மடத்தை எல்லாம் வேண்டாம் விட்டுட்டு ஒரு தனியா வெளியில வந்து விட்டார் அப்படின்னு பாப்பா. ஆனா அவர்கிட்ட போய் நம்ம கஷ்டங்கள் எல்லாம் சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ரொம்ப விவரிச்சு விளக்கமா அவர்கிட்ட சொன்னாதான் நம்ம கஷ்டம் புரியணும். இல்ல சுத்தி நடக்கிற விஷயங்களோ நாட்டு நடப்புகளோ எந்த ஒரு விளைவுகளுமோ யாராவது சொல்லிதான் அவருக்கு தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இருந்த இடத்துல இருந்தே சர்வ வியாபியாக இருக்கக்கூடிய அவர் இந்த விஸ்வம் முழுக்க அவருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கும்போது இங்க எங்க என்ன நடந்தாலும் தெரியும் இல்லையா? இப்ப நம்மளே எடுத்துக்கோ, சாதாரண இந்த உடம்புல எந்த ஒரு பகுதியில லேசா அரிச்சாலும் நம்ம அறியாத இந்த விரல் போய் அந்த இடத்துல சொரிஞ்சு கொடுக்கறது இல்லையா? நம்ம உடம்பு தானே, இவ்வளவு பெரிய உடம்பு தானே. உள்ளுக்குள்ள மனசு உடனே டக்குன்னு இந்த உடம்புக்குள்ள எங்க என்ன நடந்தாலும், ஒரு எரிச்சல் வந்தாலும் சரி, ஒரு இரிட்டேஷன் வந்தாலும் சரி, ஒரு இச்சிங் வந்தாலும் உடனே அட்டன் பண்றது இல்லையா? அது மாதிரி உலகம் முழுக்க வியாபித்து இருக்கக்கூடிய மகான்களுக்கு எங்க என்ன நடந்தாலும் பளிச்சுன்னு அப்படியே ஸ்கிரீன்ல பாக்குற மாதிரி அவளுக்கு தெரியும். அதோட மகான்கள் பெரியவா மாதிரி இருக்கிறவெல்லாம் டைரக்டா யாரையும் தாக்க மாட்டா, யாரையும் காமிச்சு கொடுக்க மாட்டா, யார் மனசும் புண்படுற மாதிரி எந்த சிச்சுவேஷனும் கிரியேட் பண்ண மாட்டா. ஒரு சமயத்துல பெரியவா முகாமிட்டு இருக்கிற இடத்துல நிறைய ஜனங்கள்லாம் வந்திருக்கா பாக்கிறதுக்கு, தரிசனம் பண்றதுக்கு. அப்ப அவருக்கு என்ன தோணுத்தோ தெரியாது, இப்படியே ஒரு தடவை பார்த்தாரு எல்லாரையும். அப்படி அந்த எக்ஸ்ரே அப்படின்னு சொல்லுவாலே அவருடைய பார்வை அப்படி எக்ஸ்ரே மாதிரி இப்படி எல்லாரையும் பார்த்தா. திடீர்னு பெரியவா பேச ஆரம்பிச்சா. அவ எப்ப மௌனமா இருப்பா, எப்ப பேசுவான்னு தெரியாது. அப்ப அந்த எல்லாருக்கும் பொதுவா தரிசனம் பண்ணும்போது ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டோம். என்ன சப்ஜெக்ட் இருந்தா தெரியுமா? நம்ம நல்லபடியா வாழணும், நல்ல எண்ணத்தோட வாழணும், நல்ல செய்கைகள் எல்லாம் செய்யணும், நல்லதையே பேசணும், பொறுத்தையார் சொத்தெல்லாம் அபகரிக்க கூடாது, நம்ம மூதாதையர்கள்லாம் நமக்கு காட்டி சென்ற வழியில நம்ம செல்லணும், அவளுடைய ஆன்மா சாந்தி அடையணும்னா அவளுடைய நல்ல எண்ணங்களுக்கு விரோதமான வாழ்க்கையை நம்ம வாழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மூதாதையர்கள்லாம் அவ என்ன பண்ணிருக்கான்னா நற்பணிகளுக்காக, எஸ்பெஷலி நகரத்தார் மாதிரி இருக்கிறவெல்லாம் நம்ம பார்த்தா சரி, அந்த காலத்துல பண்ணையார்கள்லாம் சரி, அவெல்லாம் சிவன் கோயிலுக்கு சொத்து எழுதி வச்சிருப்பா, பெருமாள் கோயிலுக்கு சொத்து எழுதி வச்சிருப்பா, அன்ன சத்திரம் கட்டி வச்சு அதுல வற்றாத வரவா போறவாளுக்கெல்லாம் யாத்திரைகளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போடுறதுக்காக சத்திரங்கள்லாம் கட்டி வச்சிருப்பா. இதுல வத்தாத நடந்துன்றது. இதெல்லாம் ஒரு 50 வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் கூட நடந்திருக்கு. 1950 வரைக்கும் கூட நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரிலாம் நடந்துன்னு இருக்கு. அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அகரஹாரங்கள்லாம் போயிடுத்து, பண்ணையார்கள்லாம் போயிட்டா, ராஜாக்கள் போயிட்டா, ஜமீன்தார்கள் போயிட்டா, அப்புறம் எல்லாம் அப்படியே உள்டா தலகீழ எல்லாம் மாறிடுத்து. இன்னைக்கு பல குடும்பங்கள் அவளுக்காக பல தலைமுறைக்கு சேர்த்து வச்சுக்கிறதுங்கிறது வந்துடுத்து. பல குடும்பங்கள் தன் சொத்துக்களை மற்றவாளுக்காக செலவழிச்சு எழுதி வச்சது போக இப்ப எல்லாம் உள்டாவாயிடுத்து. இதுல நிறைய சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த வரி ஏய்ப்புக்காக சொத்துக்கள் எல்லாம் கூட ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற பேர்ல அதுல வாங்கறது, பணத்தெல்லாம் அது பேர்ல எடுத்துக்கிறது, அதுக்கு டாக்ஸ் கிடையாதுங்கிறதுனால அந்த ட்ரஸ்டுக்கு அங்கத்தனர்களா உறுப்புகளா ட்ரஸ்டிகளா அவளே அவ சொந்தக்காரா எல்லாருமே இருக்கிறது.
கோவிலுக்கு ட்ரஸ்டின்னு சொல்லி கோவில் சொத்தெல்லாம் வச்சுட்டு அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறது, சத்திரங்களுக்காக வச்சிருக்கிற இதெல்லாம் தான் அனுபவிக்கிறது, எல்லாத்தையும் தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கு வழி வழியா மாத்தி கொடுக்கறது. இப்படி நிறைய பாப செயல்கள் பண்றதுனால, தீச்செயல்கள் பண்றதுனால வம்சங்கள் விருத்தி ஆகிறது இல்ல. அடுத்த தலைமுறைகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறா. ஒண்ணு படிப்பு இல்லாத போயிடுறது, இல்ல வசதி இல்லாத போயிடுறது, இல்ல சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத போயிடுறது, இல்ல மூளை சரியில்லாத கோளாறா போயிடுறது. இது ஏன் என்ன காரணம்னா நல்லெண்ணம் இல்லாதனாலையும் நல்ல செயல்கள் பண்ணாதனாலையும் பாப செயல்கள் ஜாஸ்தி ஆயிட்டதுனால்தான் அப்படின்னு பெரியா அப்படி சொல்லி முடிச்ச உடனே ஒருத்தர் பல அண்ணா தம்பிகள் 3-4 பேர் வந்திருக்கா. கண்ணீர் மல்க ஓடி பெரியவா காலில் சாட்டாங்கமா பெரியவா எங்களுக்காகவே சொன்ன மாதிரி இருந்தது, நாங்க பண்ணது பெரிய தப்பு, இப்ப நாங்க பண்ண மாட்டோம், இனிமே ஊருக்கு போன உடனே எல்லா சொத்துக்களையும் அது யாருக்கு முறைப்படி சேரணுமா அவளுக்கு அந்த சொத்துக்கள்லாம் போற மாதிரி பண்ணி நாங்க என்னென்ன நல்ல காரியங்களுக்கு பண்ண முடியுமோ அத்தனை நல்ல காரியங்களுக்கு அந்த பணத்தை எல்லாம் நாங்க கொடுத்து செலவழிச்சு எங்களுக்கு அதுல இருந்து ஒரு பைசா கூட எங்களுக்கோ எங்க குடும்பத்துக்கோ எங்க வாரிசுகளுக்கோ சேராத மாதிரி பெரியவா சொன்ன மாதிரி நாங்க நடந்துக்கிறோம். இது வரைக்கும் தெரியாம நாங்க எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டோம். நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னு தெரியாத நாங்க இத்தனை நாள் இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் நான் பண்ணிருக்கோம். உடனே பெரியவா சொன்னாலாம், உங்களை நினைச்சு நான் சொல்லவே இல்லை, உனக்காகவும் சொல்லல, நீ அப்படிலாம் பண்றேன்னு 4 பேருக்கு சொல்லணும்னு நான் சொல்லல, எல்லாத்தையும் நீயே தான் சொல்லிருக்கேன், நீயே தான் ஒப்புத்தன்றிருக்கேன். முன்னாடி நான் பொதுவா தான் சொன்னேன். ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் பேசும்போது இன்னைக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ல நம்ம பிரத்யார சொத்துக்கு ஆசைப்படக்கூடாதுங்கிற மாதிரி கோவில் சொத்துக்கள், ட்ரஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் கூட நம்ம துஷ்பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது, அதை தவறான வழியில உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா குடும்பம் நன்னா இருக்கணும்னா, குலம் வழங்கணும்னா, நம்முடைய சந்ததியர்கள் எல்லாம் நன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நாம இந்த தவறான வழியிலிருந்து விலகி நம்ம நேர்மையா எல்லாபத்தே நிஜ கர்மோபாத்தம் வித்தம் தேன வினோதய சித்தம்னு ஆச்சாரியார் சொன்னபடி நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படின்ற வலியுறுத்தத்துக்காக தான் நான் இதை சொன்னேனே தவிர யாரையும் குறிப்பிட்ட நான் சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி எல்லாரும் போஜனம் பண்ணிட்டு போங்கோ அப்படின்னு சொன்னாராம். இப்ப ஏற்பட்ட அந்த கருணாமூர்த்தி எப்படி ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்க இருக்கிறவாளுக்கு பொருந்துற மாதிரி சொல்லுவா. குல்லாக்காரர் குல்லா நிறைய கூட நிறைய கொண்டு வர்றார். எந்த குல்லா யாரு தலைக்கு சூட்டாருதோ அவர் பார்த்தா பண்ணின்னு வந்தார். அவர் ஏதோ 7ஆம் நம்பர் 8ஆம் நம்பர் 9ஆம் நம்பர் 10ஆம் நம்பர் பொதுவா ஒரு இடத்துலயும் 5 கொண்டு வந்திருப்பார். பார்த்தா யாருக்கு எதை எடுத்தாலும் யார் தலைக்கு எது சூட்டாருதோ அது அவளுக்கு அது அவருடைய தப்பு இல்லையே. அது மாதிரி பெரியவா அப்பப்ப சொல்லுவா. சொல்லும் போது நம்ம தலைக்கு சூட் ஆச்சுன்னா கிரீடமா நம்ம ஏற்கண்டு நம்மள கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்மகம். காஞ்சி மகாபிரிவா வைபவத்தில் 1967ஆம் வருஷம் விஜயவாடால யாத்திரையில் இருக்கிறதான் பெரியவாளுக்கு நவரத்ன கிரீடம் அவ சமர்ப்பணம் பண்ணினா. இன்னும் பலவிதமான வைபவங்கள்லாம் நடந்தது. சங்கர ஜெயந்தியில வித்வத் சதஸ்து நடந்தது. இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்போ அவ 60,000 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணினத்தை குருக்ஷேத்திரத்துல அந்த கீதோபதேசத்தை அந்த சித்திரமா வைக்கிறதுக்கும் அங்க பகவத்பாதாளுக்கு ஒரு சந்நிதி வைக்கிறதுக்கும் பெரியவா சொல்லி அந்த பணத்தை கொடுக்க சொல்லி அங்க பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி அந்த 1967ஆம் வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி ரிஷிகேஷ்ங்கிற இடம் உத்தரப்பிரதேசத்துல. அந்த ரிஷிகேஷ்ல கங்கை கரையில லக்ஷ்மண் ஜூலால ஆதிசங்கரருக்கு ஒரு மண்டபம் கட்டி அதுல ஆதிசங்கர் பிரதிஷ்டை பண்ணினா. முன்னமே பார்த்திருக்கும் பெரியவா ராமேஸ்வரம், ஸ்ரீசைலம், குருக்ஷேத்திரம், ரிஷிகேசம், இன்னும் ஹரித்வார், காஞ்சிபுரம் முதலான பல இடங்கள்ல ஆச்சாரியாளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பல இடங்கள்ல அவ யாத்திரை பண்றதே எங்கெங்கெல்லாம் போனாலும் அவ திருப்பாதம் பட்ட இடத்தெல்லாம் பல இடங்கள்ல ஆச்சாரியாளுக்கு பிரமாதமா மார்பிள்ல வெள்ள செலவக்கல்ல 4 சிஷ்யாளோட சேர்ந்து இருக்கிறாப்புல பிம்பங்கள்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி அது கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணினா அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டே வரும்.
அதில் தான் அந்த வரிசையில் இந்த 67ஆம் வருஷம் ஹரித்வார் ரிஷிகேஷில் லக்ஷ்மண் ஜூலால பெரியவா பிரதிஷ்டை பண்ண சொன்னா. அது மெட்ராஸில் இருந்த ஒரு பக்தர் ராமச்சந்திரன், பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரையர் அப்படின்பா, அவர்கிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருந்தா. அவர் மூலியமாக அந்த 67ஆம் வருஷம் ரிஷிகேசத்தில் பகவத்பாதாள் பிம்பம் பிரதிஷ்டை பண்ணி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அப்படி ரிஷிகேஷில் இந்த ஆச்சாரியாளுக்கு சந்நிதி வரத்துக்கு இந்த ராமச்சந்திரர் முக்கிய காரணமாக இருந்து எல்லாம் பண்ணினர். இவருக்கு பக்க பலமா அங்க ரிஷிகேஷ்லே இருந்த ஒரு சாது ஹரிபாபா மஹந்த் தாமோதர் தாஸ்ஜி அப்படிங்கிறவர், அவரோட உதவியோட அவர் தான் நிலம் வாங்குறதுக்கெல்லாம் உத்தாசி எல்லாம் பண்ண அவரோட உதவி மூலியமா அந்த ரிஷிகேஷத்துல பகவத்பாதாளுக்கு சந்நிதி வந்தது. இப்படி பல காரணங்களால பல காரியங்களுக்காக தான் பெரியவா யாத்திரை பண்றா அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்புறம் விஜயவாடாலேருந்து பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து ஏலூருங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த ஏலூர்ல அசோக் நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி ஸ்கூல், அதில் தான் பெரியவா தங்கி இருந்து பூஜையெல்லாம் பண்ணியிருந்தா. இந்த ஏலூர் விஜயத்தை ஆந்திரால பெரிய வித்வான் ஸ்ரீ மாண்டலிக வெங்கடேஷ் சாஸ்திரி அப்படிங்கிறவர், அவரோட தலைமையில தான் இந்த ஏலூர் வாசிகள்லாம் பெரியவாளை வரவேற்று பெரியவாளுக்கு உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி எங்க ஊர்வலம் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணி எங்க உபச்சாரம் பண்ணினா. அப்படி சிறப்பா வரவேற்பு நடக்கிறது நரசிம்ம ஜெயந்தி வந்தது. அந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஏலூர்ல இருந்து பெரியவா பூஜை பண்ணினா. காமகோடி பீடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் அப்பப்போ என்னென்ன உண்டோ அந்த பூஜைகள்லாம் அந்தந்த காலங்கள்ல விடாத பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம். நடக்கிற பூஜையெல்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜையா இருக்கட்டும், விநாயக சதுர்த்தியா இருக்கட்டும், சரஸ்வதி பூஜையா இருக்கட்டும், அதுவா இருக்கட்டும் இதுவா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பஞ்சாங்கத்துல எந்த ஃபங்க்ஷன் போட்டிருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு நாள் கிழமையா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு சம்பிரதாயத்துல எப்படி வந்திருக்கோ அது அப்படியே இந்த சம்பிரதாயம் மாறாத இன்னை வரைக்கும் கொண்டாடின்னு வருது காமகோடி பீடம். எதுக்காக அப்படின்னு நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கணும். ஆச்சாரிய பீடமா இருக்கிறதுனால எப்படி பண்ணணும், அது பண்ணினா என்ன பலன், எப்படி பக்தி ஸ்ரத்தையோடு அதை கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு சொல்லித்தராப்புலேயே நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறா. அப்படிதான் நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜையெல்லாம் ரொம்ப விமரிசையாக நடக்கும். இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜை அப்படின்னா அந்த சந்தியா காலத்தில் சுவாமி எப்போ அவதாரம் பண்ணினாரோ அந்த க்ஷணத்துல தான், அந்த சமயத்துல நரசிம்ம சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணி பாகவத்தில் இருக்கிற அந்த அவதார கட்டம் வாசிச்சு அதுக்குன்னு என்ன சம்பிரதாயமா நைவேத்தியங்கள்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ற வழக்கம். இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைன்னு ஞாபகம் வருது. காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறதே ஒரு சமயம் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைக்கு மடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வரர் சந்நிதியில தான் எதுவும் நடக்கும். நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைக்கு எல்லாரும் வந்திருக்கா, பெரியவா வந்து உட்காந்துருந்தாச்சு, பூஜை ஆரம்பிச்சாச்சு. பூஜையெல்லாம் ஆகி அவதார கட்டம் வாசிச்சு நைவேத்தியெல்லாம் ஆகி தீபாரதனை ஆகி எல்லாம் ஆயிடுத்து. இது எல்லாம் ஆனோன்னு திடீர்னு என்னமோ பெரியவாளுக்கு சந்தேகம். உடனே கேட்டா இன்னைக்கு அஸ்தமனம் எத்தனை மணிக்கு பாரு அப்படின்னு. உடனே பஞ்சாங்கத்தை எடுத்துன்னு வந்து அஸ்தமனத்தை பார்க்க சொன்னா அஸ்தமனம் ஏதோ 6:38 அப்படின்னு போட்டுருக்கு. 6:38 அப்படின்னு போட்டுருந்தா உடனே பெரியவா இப்போ என்ன மணி பாரு அப்படின்னா. இப்போ மணி பார்த்தா 6:35. அஸ்தமனம் 6:38க்கு தான். ஆனா இப்போ என்ன ஆயிடுத்து, இன்னும் அஸ்தமனத்துக்கு 3 நிமிஷம் போல பாக்கி இருக்கு. பெரியவா சொல்றா, அவர் அஸ்தமன காலத்துல தானே அவதாரம் பண்ணினார், நாம முன்னாலேயே பண்ணிட்டோம். அதனால என்ன பண்ணும், இப்ப திருப்பி இன்னொரு தரம் அவதார கட்டத்தை வாசிச்சு அதுக்குண்டான நைவேத்தியங்கள்லாம் பண்ணி பூஜையை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி தீபாராதனை பண்ணும் அப்படின்ட்டு. இப்பதான் பண்ணினது எல்லாம் பண்ணியாச்சு, இப்ப எல்லாம் அதெல்லாம் நிர்மாலியமா போச்சு. உடனே அடிச்சு பிடிச்சுட்டு திருப்பி எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி பழையபடி உடனே பூஜை பண்ணி அவதார கட்டம் வாசிச்சு இப்ப திருப்பி 2ஆம் தரம். இது எதுக்கு பெரியவா, இது ஏதோ ஒரு கூத்தடிக்கிறாப்புல தானே தெரியறது. ஒரு ஞானியா இருக்கிறவா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய முக்கியமா எடுத்துன்னு இது மாதிரிலாம் பண்ணணுமா அப்படின்னா காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவர் ஞானிதான், அவருக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். நாம எல்லாரும் இந்த உலகத்துல அத்தனை பேரும் அஜ்ஞானிகளா இருக்கமே, நமக்கு அதோட தாத்பரியம் புரியணுமே, அதுல ஒரு ஸ்ரத்த வரணுமே,
நமக்கு ஒரு இன்வால்மெண்ட் வரணுமே. அதுக்காக தான் பெரியவா என்னமோ காலந்தவராத ஒன்று சாஸ்திரத்துல சொன்னா அது சொன்னபடி நடத்தி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தான் இப்படி பண்ணி காமிச்சா. நமக்கு அது வரணும் அப்படின்னு உடனே நாளைக்கு வீட்டுக்கு வீடு நமக்கு நரசிம்ம ஜெயந்தி பண்றதையெல்லாம் என்ன பண்ணும், இதுதான் ஞாபகம் வரும். அப்படி பெரியவா திருப்பி பண்ணி காமிக்கலன்னு வச்சுங்கோ, உடனே எந்த ஒரு நாட்கிழமையா இருந்தாலும் நமக்கு சௌரியப்பட்ட போது நமக்கு தோணின போது பண்றது அப்படின்னு. நரசிம்ம ஜெயந்தி தானே, இப்போ கார்த்தாலேயே பூஜை பண்ணா என்ன, ராத்திரி பூஜை பண்ணா என்ன, நம்ம சௌரியத்துக்கு பண்ணினா போறோம் அப்படின்லாம் வந்துடும். முதல்ல ஆரம்பத்துல நம்ம சௌரியப்படி பண்ணா போறோம்னு வரும். அது அப்படி தேஞ்சு போய் நமக்கு அஸ்ரத்தியா போயிடும். அதுல ஒரு கவனமே இல்லாத கூட போயிடும். சில சமயங்கள் அது மாதிரி போயிடுறது நமக்கு. அப்படியா இன்னைக்கு அப்படின்னே தெரியாதே, நான் சரியா பஞ்சாங்கத்தை பார்க்கலையே, கவனிக்கவே இல்லையா அப்படிங்கிறோம். ஒரு நாள் கிழமையோ திதியோ நட்சத்திரமோ இது மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு கவனம் இல்லாத மறந்து போற அளவுக்கு நமக்கு ஸ்ரத்த குறைவு தானே இருக்கு. இது நம்மளுக்கு ஸ்ரத்தை குறைவை தான் காமிக்கிறது. இப்படி நமக்கு ஆயிடப்படாது, இது தேஞ்சு போயிடப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு ஸ்ரத்த வளரணும், நமக்கு ஞானம் வளரணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா என்னமோ ஒரு 3 நிமிஷம் முன்னால பண்ணா என்ன பின்னால பண்ணா என்ன அப்படின்னா கூட அதை விட மாட்டா. அதை ஒரு சீரியஸா எடுக்கிறாப்புல ஒரு விஷயம் மாதிரி அதோட கனம் தெரியணும், அதோட விஷயத்தோட அந்த முக்கியத்துவம் தெரியணும். அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணி காமிக்கிறா. சில பேருக்கு வேணா தோணலாம் இது ரொம்ப ஓவர் ஆக்ட் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. ஓவர் ஆக்ட் இல்லது, அதுதான். ஏன்னா ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல பொறுப்புல என்ன இருக்கா, அதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறா. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்தா கோகுலாஷ்டமி அப்படின்னா, கோகுலாஷ்டமிக்கு எப்பொழுதும் பெரியவா எங்க இருந்தாலும் ஆங்கிற ஸ்ரீ கல்யாணராம பாகவதர் அப்படின்னு அவரோட பூர்வாசிரம பேர். அப்புறம் சன்னியாசம்லாம் வாங்கிட்டு ஆங்கிற பெரியவா அப்படின்பா. அவர் சென்னையில திருவல்லிக்கேணிங்கிற இடத்துலயே இருந்தா. அதனால திருவல்லிக்கேணி பிரிவா அப்படின்னே சொல்ற வழக்கம். அவர் பேரை சொல்ற வழக்கம் கூட கிடையாது, திருவல்லிக்கேணி பிரிவா அப்படின்னே சொல்ற வழக்கம் இல்லையா. அவர் பாகவத பிரிவா அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். சதா சர்வகாலமும் பாகவதம் நாராயணியம் பாகவதம் நாராயணியம் இப்படிதான் அவளுக்கு இருப்பா. அதை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியாது. அப்படி பாகவதம் தெரிஞ்சா கூட படிச்சா கூட அதை சொன்னா கூட எந்த ஒரு லௌகீக விஷயத்திலும் பற்று இல்லாத ஒரு துறவி அப்படின்னா அப்பட்டமான ஒரு பழுத்த துறவியா இருந்துட்டு, அவளுக்கு குடும்பம் இருந்தது, குழந்தைகள் இருந்து எல்லாம் இருந்தது. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவளோட ஃபேமிலி லைஃப்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப நமக்கு ஒரு ட்ராஜடி அப்படிங்கிறாப்புல தான் இருக்கும். ஒரு சௌக்கியமும் ஒன்றும் சந்தோஷப்படுறாப்புல ஒரு உற்சாகப்படுத்துறாப்புலயே இருக்காது. ஞானிகளுக்கு எல்லாமே அப்படிதான் அமையும் போல இருக்கு. ஆனா அதையும் மீறி அவளோட பக்தி ஸ்ரத்தையில எப்படி இருக்கா, ஞானத்துல எப்படி தெளிஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறதுனா இது நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிளா இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஈஸ்வரன் இப்படி எல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணி அனுப்புறாரோ அப்படின்னு சொல்றாப்புல இருக்கும். பெரியவா பக்தாள்ல பரம பக்தரான பிரதோஷம் வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமா பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு முன்னாலேயே பார்த்திருக்கும். அவளுக்கு 2 குழந்தைகள், இன்வேலிடா 2 குழந்தைகள். இதை வச்சுண்டு ஒரு சாதாரண ரயில்வேல ஒரு உத்தியோகத்தை பார்த்துட்டு என்ன பெரிய பெரிய சாதனை எல்லாம் பண்ணியிருக்கா, காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. காஞ்சிபுரத்துல ஓரிக்கையில இத்தனாம் பெரிய கற்கோவில் எழும்புறதுக்கு காரணமா இருந்திருக்காரு. அவரோட பக்தியினால தபஸ்னால தானே எழும்பி இருக்கு. அப்படின்னா அவளோட பக்தியோட ஆழம் என்ன, அதோட வலிமை என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல இருக்கு. அதை போலதான் இந்த ஆங்கிற பெரியவான்னு சொல்லக்கூடியவாளும். அவளுக்கு எப்ப பாரு பாகவதம் நாராயணியம் ராமரோட பெருமை இதுதான் தெரியும். ராமாயணம் பாகவதம் இதுதான். அதுலயே ஊறி இருந்தா. அப்படி இருந்ததுனாலேயே அவளுக்கு லௌகீக வாழ்க்கையில சௌக்கியமா கஷ்டமா அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு பிரஜையே இல்லாத இருந்திருக்கு. அவளுக்கு சில சிரமங்கள்லாம் இருக்கு குடும்பத்துல அப்படின்ட்டு இவர்கிட்ட பக்தி உள்ளவா இவரோட சிஷ்யா சில பேர் பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கா. அப்ப சொன்னா பெரியவா கேட்ட கேள்வி, பாகவதர் சொல்லி அனுப்பிச்சாரா அப்படின்னு. தான் கஷ்டப்படுறதா அவர் சொன்னாரா, பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவா அனுகிரகம் கஷ்டம் தெரியும்னா அவர் சொன்னாரா அப்படின்னு. இன்னும் அவங்க போனவா சொன்னா இல்ல அவர் சொல்லல, எங்களுக்கு தான் அவர் பார்த்தாக்க சிரமமா இருக்கு, அதனால நாங்க கேட்கிறோம் அப்படின்னு. அப்ப பெரியவா சொன்னது, ஞானிகளை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம். வார்த்தையை பாருங்கோ, ஞானிகளை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு. எப்போ அவளே கவலைப்படலையோ நீ நானும் ஏன் கவலைப்படணும் அப்படின்னு சொன்னா. அதே மாதிரி விமானம் வந்து அழிச்சுன்னு போகும். ஆகாசத்திலேருந்து தேவலோகத்திலேருந்து விமானம் வந்து அவர் அழிச்சுன்னு போகும். ஏன்னா அத்தனை ஆவர்த்தி பாகவதம் ஆயிருக்கு. அப்படி பாகவதம் ஊறி இருக்கு, நாடி நரம்பெல்லாம் ஊறி இருக்கு. விமானம் வந்து அழிச்சுன்னு போகும் அப்படின்லாம் வாக்கு கொடுத்துருக்கா. அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த ஸ்திதியில இருக்கணும் அந்த திருவல்லிக்கேணி பெரியவா. அவள்கிட்ட சொல்லி பெரியவா உத்தரவு பண்ணி
இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அப்பேற்பட்ட ஒரு உத்தமர், அப்பேற்பட்ட ஒரு மகாத்மா, அவருக்கு பெரியவா உத்தரவு பண்ணினது எப்பொழுதும் இந்த கோகுலாஷ்டமி சமயத்துல சப்தாகமா வந்து இந்த பாகவதத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு. அந்த பெரியவா உத்தரவை சிரமேற்கொண்டு இந்த திருவல்லிக்கேணி பெரியவாலும், பெரியவா எங்க கேம்ப்ல இருந்தாலும் சரி, பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு போய் ஒரு வாரம் முன்னாலேயே போய் அங்க கிரமமா பாகவத சப்தாகத்தை மூலபாராயணம் பண்றது, அதை உபன்யாசம் பண்றது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இப்படி மூலபாராயணம் பண்றதுலேருந்து ஆரம்பிச்சா பெரியவா அப்படியே கூடவே வந்து உட்காந்து கேட்பா. அத்தனை பாராயணத்தையும் கேட்பா, இந்த உபன்யாசத்தை கேட்பா. அந்த சமயத்துல யாரு வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் இந்த பாராயணம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே, இந்த பிரவச்சனம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே பெரியவா வேற யாரோடையும் பேச மாட்டா, ஒருத்தர் பேசுறதையும் தானும் காதுல வாங்கிக்க மாட்டா. அப்படி ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட பக்தி ஸ்ரத்தையோட கேட்பா. அப்படி பாகவத சப்தாகம்லாம் நடக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு கிருஷ்ணாவதார கட்டம் எப்போ வாசிச்சு எப்போ பூஜையெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னார். கரெக்டா நடுநிசிக்கு, சுவாமி நடுநிசிக்கு தான் 12 மணிக்கு தான் பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுனால அந்த ராத்திரி நடுநிசி 12 மணிக்கு தான் இந்த பாகவத அவதார கட்டத்தை வாசிச்சு அதுக்கு உண்டான பூஜைகள்லாம் பண்ணணும். அப்படி பண்றதே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் நடக்கு. இவர் கரெக்டா நடுநிசியில தான் பூஜை பண்ணணும், அது மாதிரி பண்றதே. அப்படி கிருஷ்ணாவதார காலத்துல எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரி தான் நம்ம இப்ப பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா அந்த பாவத்துல கொண்டு வந்து நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறது. அதுக்கு ஏத்தாப்புல பார்த்தீங்கன்னா மழை தூறல் போடும், மழை பெய்யும், எல்லாம் பண்ணும். இதெல்லாம் ஒரு அதிசயமா தான் இருக்கும், ஆச்சரியமா இருக்கும், அமானுஷ்யமா இருக்கும். இது இத்தனையும் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு ராமநவமியாக இருக்கட்டும், கோகுலாஷ்டமியா இருக்கட்டும், நரசிம்ம ஜெயந்தியா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விசேஷமா இருக்கட்டும், நவராத்திரியா இருக்கட்டும், சிவராத்திரியா இருக்கட்டும், விநாயக சதுர்த்தியா இருக்கட்டும், என்னவா இருந்தாலும் அதுக்கு நடக்கிறதே அந்தந்த காலகட்டங்களில் அதை பண்றதே. அதுல முழுக்க முழுக்க இதுக்கு மேல இனிமே இன்வால்மெண்ட் இருக்க முடியாது, பக்தி ஸ்ரத்தை இருக்க முடியாதுங்கிறப்பல இருந்து காமிப்பா. ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும், பக்தி எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கும் உதாரணமா பகவானே தானே வந்து பக்தி பண்ணி காமிக்கணும். பல க்ஷேத்திரங்களை பார்க்குறமே, இந்த ஊர்ல சிவன் வந்து அம்பாளை பூஜை பண்ணினார், அம்பாள் வந்து சிவனை பூஜை பண்ணினா, விஷ்ணு சிவனை பூஜை பண்ணினார், சிவன் விஷ்ணுவை பூஜை பண்ணார், இவா வாழை பூஜை பண்ணா, இவா வாழை பூஜை பண்ணா, தெய்வங்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பூஜை பண்ணாப்பெல்லாம் நமக்கு புராணங்கள்லாம் சொல்றது. இது ஏதோ ஒரு தெய்வம் வசதி, இன்னொன்னு பூஜை வாங்கிக்கிற தெய்வம் வசதி, பூஜை பண்ற தெய்வம் அதுக்கு கீழே அதுக்கு ஒன்றும் சக்தி இல்லை அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாவம் வந்துடும். அது வரக்கூடாது. இவ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரையும் ஏன் பூஜை பண்ணி காமிக்கிறான்னர், ஒரு பக்திங்கிறத எப்படி பண்ணணும், பூஜைங்கிறத எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த தெய்வமே பண்ணி காமிச்சாதான் உண்டு. அதுதான் இதுக்கு முக்கியமான தாத்பரியம். அதைத்தான் நாம எடுத்துக்கணும். அப்படிதான் நீங்க பெரியவாளும் பூஜை பண்றா, அத்தை பண்றா, ஜபம் பண்றா, தப்பு பண்றா அப்படின்னா இதனால வரப்போற பலன் அவருக்கு ஒன்றும் விசேஷமா இல்லை. அந்த பலனை கொடுக்கக்கூடியதே அவர் தான். ஆனால் ஏன் இதெல்லாம் இப்படி கொண்டாடி நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறா அப்படின்னர், இதை எவ்வளவு ஸ்ரத்தையா பண்ணணுங்கிறது அவர் நமக்கு நேருக்கு நேர் பண்ணி காமிச்சா அதை பிடிச்சிருந்து இதை பார்த்தவாழ்ல ஏதோ பல பேர்ல ஒருத்தருக்கானும் 2 பேருக்கானும் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்ரத்தையா இறங்கி இருக்கும். அது அங்கங்க இருந்தாலே போறோம். அப்படிதான் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்திக்கு பெரியவா ஏலூர்ல இருக்கிறதே பண்ணினா. இன்னும் இந்த எப்படி பக்தி ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணுங்கிறது இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளை நம்ம பின்னால பார்க்க போறோம். இருந்தாலும் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தியில இந்த ஏலூர்ல பண்ணினா அப்படிங்கிறதே இதெல்லாம் சொல்ல தோணித்து ஞாபகம் வந்தது. அதை இப்போ சொல்றோம். இப்படி ஏலூர்ல பெரியவா இருக்கிறதே அங்கேயும் பெரிய வித்வத் சதஸ்லாம் நடந்தது. அப்போ போலகம் ஸ்ரீ ராமா சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், பெரிய மகா பண்டிதர், பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தி, பல கைங்கரியம் பண்ணினவர். அவர் என்ன பண்ணினார், 70 பெரியவாளுக்கு சதாபிஷேக சங்கியாத வயாம்சி எதி ஜிக்மிவான் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரோஹோ த்வம் ஜீவ சரதசதம், ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரோஹோ த்வம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு முடியும். இது மாதிரி ஒரு 60-70 ஸ்லோகம் தான் கவனம் பண்ணி அதை ரச்சனை பண்ணி இதை எழுதின வந்து பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினு இந்த ஏலூர்ல. அந்த ஸ்லோகமே ரொம்ப நன்னா இருக்கும். பெரியவாளை ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் முடியறதே ஸ்ரீ சந்திரசேகர் குரு துவம் ஜீவ சரதசதம், துவம் ஜீவ சரதசதம், துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு. அதாவது என்ன, நீங்கள் 100 ஆண்டு காலம் இருக்கணும், 100 காலம் இருக்கணும். நம்ம ஆழ்வார்லாம் பாடுறாரோ இல்லையோ, பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000 ஆண்டு மல்லாண்ட திந்தோள் மணிவண்ணா நீ சேவடி செவ்வி திருக்காப்பி அடியோமோடும் நின்னோடும் 1000 பல்லாண்டு அப்படிலாம் பாடுறா இல்லையா. ஆயிரக்கணக்கானண்டு அப்படின்னு பகவான பக்தாள் ஆசீர்வாதம் பண்றாப்புல வாழ்த்துறதே நமது சனாதன மதத்துல ஒரு ஸ்பெஷல். பொதுவாகவே
சின்னவாளை பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவா, வாழ்த்துவா, தீர்காயுஷாரு அப்படின்லாம் சொல்லுவா. ஆனா நமது மதத்துல தான் ஈஸ்வரனை கூட பக்தாள்லாம் வாழ்த்தலாம். நீ நன்னா இருக்கணும், க்ஷேமமா இருக்குது, 100 ஆண்டு காலம் வாழு அப்படின்லாம் சொன்னாக்க என்னென்ன, நீ 100 ஆண்டு காலம் இருந்து எங்களுக்கெல்லாம் வாழையடி வாழையா எங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பக்தாள் தன்னோட பக்தி மேலிட்டால இப்படி துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு வாழ்த்துறதும் ஒரு சம்பிரதாயமா இருக்கிறதுனால தான் போலகம் ராமா சாஸ்திரி பெரியவாளுக்கு துவம் ஜீவ சரதசதம் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணினர். அது வேதாத்தியானம் பண்ணின ஒரு மகா பண்டிதரோட வாக்கோல்யம். அந்த வாக்கு சத்தியமாகணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு பெரியவாளும் தன்னோட திவ்ய சரீரத்தோட 100 ஆண்டு காலம் இருந்தா. ராமாசாஷியில் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு சொன்னது சத்தியமா ஆறாப்புல பெரியவாளும் 100 ஆண்டு காலம் திவ்ய சரீரத்தோட இருந்தா. 100 வயசு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வருது. பெரியவா சில சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் 120 வயசு இருப்பேன், அப்படி இருப்பேன், இப்படி இருப்பேன்லாம் சொல்லியிருக்கா. சில பேருக்கு இதை கேட்டவாளுக்கெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்து. என்ன பெரியவா 120 வருஷம் இருப்பேன்னா, அப்படி இருப்பேன்னா, அப்படி இருப்பேன்னா, இப்போ பெரியவா சொன்ன வாக்கு பொய்யா எடுத்தா? 100 வயசு தானே இருந்தா சரீரத்தோட. நான் தான் இந்த சரீர கணக்கை வச்சுன்னு சொல்றேன். அது சாஸ்வத வஸ்து, எப்பொழுதும் இருக்கு, எங்கேயும் இருக்கு. அதுக்கு ஆதியும் கிடையாது, அந்தமும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. இருந்தா கூட இப்படி நமக்கு ஒரு சரீர ரீதியா அப்படி லௌகீக ரீதியா பாக்குறதுனால. ஆனா பெரியவா ஒரு நாளைக்கு சொன்னா, ஒரு பேப்பர்ல வந்தது, யாரோ ஜப்பான்லயோ எங்கேயோ வெளிநாட்டுல ஒரு 120 வயசோ 130 வயசோ இருக்கிற ஒரு அம்மா இருக்கா அப்படின்னு பேப்பர் வந்தது. சந்திரமௌலின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் பண்ணிடுறார். அவர்கிட்ட இந்த பேப்பரை காமிச்சு, இதை பார்த்தியோ? பார்த்தேன். எல்லாரும் என்ன பெரியவர், என்ன கழுவாங்கிறாளே, என்னை விட ஒரு கழுவி உலகத்துல இருக்கா பத்தியோ, இந்த நியூஸை பார்த்தா தெரியறது இல்லையோ? ஆமாம் அப்படின்னு. இது நான் எத்தனை வயசு இருப்பேன், நானும் 120 வயசு இருப்பேன்னு சொன்னேனோ அப்படின்னு. ஆமா அப்படின்னு. பெரியவாளும் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னுருவர். அப்ப இருக்கலாமோ அப்படின்னு. இருக்கலாமோ இருக்கப்படாதான்னு கேட்டா அவர் சொன்னார், பெரியவா எத்தனை நாள் இருந்தாலும் உலகத்துக்கு அனுகூலம் தான், எத்தனை நாள் தரிசனம் பண்ணாலும் ஜனங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பாக்கியம் தான், அதனால இருக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, வேதம் 100 வயசுன்னு தான் சொல்லியிருக்கு, சதமானம் பவதி சதாயு புருஷான்னு சொல்றது. அதே மாதிரி நாம மாத்தியானிகத்துல சந்தியாவந்தனத்துல மந்திரம் சொல்றோம். என்ன பண்ண, பஷ்யேம சரதசதம், ஜீவேம சரதசதம், நந்தாம சரதசதம்லாம் சொல்றோம். இப்படி 100 சாஸ்திரம் சொல்றது, மந்திரங்கள்லாம் சொல்றது. அதனால வேதம் சொன்னது பொய்யாகப்படாது, அதனால 100ஓட பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு. அந்த வேத வாக்கியத்தை மீறி, அந்த வேத ஆணையை மீறி யாரும் எதுவும் நடக்கப்படாது. அதனால இந்த வேதம் சொன்னதுதான் சத்தியமா இருக்கணும், அதனால 100ஓட பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்படின்னு சந்திரமௌலி சொல்வார். இதுலேயும் தெரியுது 100ஓட பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன்னா இப்ப என்ன தெரியுதுன்னு, இவர் எப்போ வேணா நினைச்சா போகலாம், நினைச்சா வரலாம் அப்படின்னு தெரியுது. இந்த ராமாசாஷியிலும் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு சொன்னதும் இதுக்கு பொருத்தமாறுது. இதை விட ஆச்சரியம், ஒரு கோதாவரி ஜில்லாலேருந்து ஒரு யுத்த சதஸ்க்கு பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருந்தார். அதுல உடல் ஊனமா அங்கஹீனமா ஒரு பெரிய வித்வான், அவர் நடந்து கிடந்தெல்லாம் வர முடியாது, அவர் கால் இல்லை. அவரோட சம்சாரம் மகா பதிவிரத, அவரை அழிச்சுன்னு வரும். எப்படி இவரோ தூக்கின்னு வரான்னா, ஒரு கூடையில அவரை உட்காந்து வச்சு தலையில சுமந்துன்னு வரா, ஏதோ கரியாரியா தூக்கின்னு வராப்புல. இந்த வித்வசஸ்கூடி வந்திருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு இது ரொம்ப ரேரா இருந்தது. ஒரு ஸ்திரீ, அதுவும் இந்த கோதாவரி ஜில்லா, ஆந்திரா ஜில்லால இருக்கிற, ஆந்திரா தேசத்துல இந்த கோதாவரி ஜில்லால இருக்கிற இந்த ஸ்திரீகள் எல்லாமே நல்லா வாட்ட சட்டமா நல்லா பலசாலிகளா இருப்பா. கூடையில உட்காந்து வச்சுன்னு வந்தோன்னு பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்து பெரியவா அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு பேசியிருந்தா. இல்ல அவருக்கு இப்படி உடம்பு இருக்கிறதுனால நான் தான் எங்க போனாலும் அழிச்சுன்னு போவேன் வருவேன். இப்படி எல்லாம் கைங்கிற முடியும் நலாயினி இளாயின்னு ஏதோ புராணத்தெல்லாம் கேட்கிறோம். புருஷனை தலையில தூக்கிட்டு போனா, கூடையில வச்சு சுமந்துன்னு போனான்னு. அப்படி புராணத்துல கேட்டதெல்லாம் இன்னமும் பிராக்டிக்கலா நடக்குங்கிறதுக்கு சாட்சி மாதிரி இந்த அம்மா இருக்கா அப்படின்னு அந்த அம்மாட்ட ரொம்ப பெரியவாளுக்கு மரியாதை, பிரியம் வந்தது. இப்படி ஒரு பதிவிரதையா பதிக்கு சுசுருஷ பண்றாளே அப்படின்ட்டு. அப்படி அந்த அம்மாவோட பேசியிருக்கிறதே சொன்னா, நீ பெரிய பெயர்பட்ட பதிவிரதியா இருக்க, புராண இதிகாசங்களை பார்த்தாப்புல உன்னை நேரம் பார்க்கறாப்புல இருக்கு, உன் வாயால சொல்லு, என்னை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற சொல்லு அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, பெரியவாளை பத்தி நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு, அவ சாட்சாத் பரமேஸ்வரன், சர்வேஸ்வரன் அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு, நீ தர்மத்தை நிலைநாட்டணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு மனுஷ சட்டையை போட்டுன்னு வந்திருக்கேள், இப்படி ஒரு அவதார புருஷாலா வந்திருக்கேள், நீ நன்னா 100 வயசு இருப்ப, 100 ஆண்டு காலம் இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னா. இந்த அம்மா சொன்னது
அண்ணா 100 வருஷம் இருப்பேன், 100 ஆயுசு இருப்பேன், ஆனா 4 நட்சத்திரம் 100 பூர்த்தியாகிறதுக்கு 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னு சொன்னா. இது எப்போ நடந்தது? ஆனால் நீங்க ஆக்சுவலா இதெல்லாம் எப்படி ஒரு சத்தியமா இருக்கு, வார்த்தைக்கு வார்த்தை அப்படியே நடைமுறையில நடந்துன்னு வருது அப்படின்னு காலப்போக்கில் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த அம்மா சொல்றதே இது நமக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் புரியாது. ஆனா பிற்காலத்துல இப்ப பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா தன்னோட 100 வயசுல சித்தியானா அப்படின்னு பார்த்தோம். அவ ஜனவரி மாசம் சித்தி ஆயிட்டா. பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே 4 மாசம் இருந்தா, மே மாசம் இருந்தாக்க பெரியவாளுக்கு 100 வயசு பூர்த்தியாகி 101வது வருஷம் பிறந்திருக்கும். இந்த 101வது ஜெயந்திக்குள்ள இந்த 100 வயசுலயே 4 நட்சத்திரம் குறையும்னு சொன்னாலே, அதாவது என்ன, 4 மாசம் குறையும்னு அர்த்தம். ஒரு நட்சத்திரம் மாசத்துக்கு ஒரு நட்சத்திரம் தானே. இந்த அனுஷம்ங்கிறது 4 அனுஷம் குறைஞ்சிருத்து. இந்த 100 பூர்த்தியாகிறதுக்கு 4 அனுஷம் குறைஞ்சிருத்து. அதுக்குள்ள பெரியவா ஜனவரியிலேயே சித்தி ஆயிட்டா. இது இந்த பதிவிரத வாக்குக்கு போல இருக்கு. ஒரு வேதம் படிச்சவர் தும்ஜீவ சரதசதம்ங்கிற ஒரு பதிவிரத, நீ 100 வருஷம் இருப்ப, நான் 4 நட்சத்திரம் குறையும்ங்கிற. இப்படி அவா சொன்ன வார்த்தை எல்லாமும் மெய்யானாப்புல இருக்கு. பெரியவாளவே தன்னோட வாக்காவே வேதம் எப்படிதான் சொல்லியிருக்கு, அது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கா அப்படின்லாம் தெரியுது. இதுலேருந்துலாம் தெரியுது பெரியவாளோட பிரபாவம் எப்பேற்பட்ட சத்தியசந்தன். அவளை தரிசனம் பண்ணினவா பார்த்தவாள்ல எத்தனை பேர், எவ்வளவு மகான்கள்லாம், எவ்வளவு உத்தமர்கள்லாம் இதெல்லாம் இவ்வளவு துல்லியமா கணிச்சு சொல்லியிருக்கான்னு தெரியுது. இப்போ ஏற்பட்ட இந்த பெரியவாளோட அளவிட முடியாத மகிமையை நாம தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அனுபோக சுத்தி. ஈசனே என் எம்மானே, எந்தை பெருமான் என் பிறவி நாசனே, நான் யாதும் ஒன்று அல்லா பொல்லா நாயான நீசனேனை ஆண்டாய்க்கு நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே, தேசனே அம்பலவனே செய்வது ஒன்றும் அறியேனே, செய்வதறியாச் சிறுநாயேன் செம் பொற்பாதமலரு காணா பொய்யரு பெரும் பேறு அத்தனையும் பெறுதற்கு உரியேன், பொய்யிலா மெய்யரு வெறியார் மலர்பாதம் மேவக் கண்டும் கேட்டிருந்தும் பொய்யனேன் நான் உண்டு உடுத்து இங்கு இருப்பதானேன் போரேரே. போரேரே நின் பொன்னகர்வாய், போரேரே நின் பொன்னகர்வாய் நீ போந்து அருளி இருள் நீக்கி வாரேறு இளமென் முலையாளோடு உடன் வந்து அருள அருள் பெற்ற சீரேரடியார் நின் பாதம் சேரக் கண்டும் கண் கெட்ட ஊரேராய் இங்கு உழல்வேனோ கொடியே
உயிர்தான் உலவாதே. உலவாக்காலம் தவம் எய்தி உறுப்பும் வெறுத்து இங்கு உனைக் காண்பான் பலமா முனிவர் நனிவாடப் பாவியேனைப் பணிகுண்டாய். மலமாக் குரம்பெய்து மாய்க்க மாட்டேன் மணியே உனைக் காண்பான் அளவா நிற்கும் அன்பிலேன் எண் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா வந்து இங்கு ஆட்கொண்ட தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே சிவனே தென் தில்லைக் கோனே உந்தன் திருக்குறிப்பு கூடுவார் நின் கழல் கூட ஊனார் புழுக்கூடு இது காத்து இங்கு இருப்பதானே உடையானே. உடையானே நின்றனை உள்கி உள்ளம் உருகும் பெரும் காதல் உடையார் உடையாய் நின் பாதம் சேரக் கண்டு இங்கு ஊர்நாயிற்கடையானேன் நெஞ்சுருகாதேன் கல்லாமனத்தேன் கசியாதேன் முடையார் புழுக்கூடு இது காத்து இங்கு இருப்பதாக முடித்தாயே. முடித்தவாறும் என்றனக்கே தக்கதே முன் அடியாரை பிடித்தவாறும் சோராமற்றோரனேன் இங்கு ஒருத்தி வாய் துடித்தவாறும் துகிலிரையே சோர்ந்தவாறும் முகங்குருவேற் பொடித்தவாறும் இவை உணர்ந்து கேடு எந்தனக்கே சூழ்ந்தேனே. தேனை பாலை கண்ணலின் தெளிவை ஒளியை தெளிந்தார்தம் ஊனை தெளிந்தார்தம் ஊனை உருக்கும் உடையானை உம்பரானை
வம்பனேன் நான் நின்னடியேன் நீ என்னை ஆண்டாய் என்றால் அடியேற்கு தானும் சிரித்தே அருளலாம் தன்மையாம் என் தன்மையே தன்மை பிறரால் அறியாத தலைவா பொல்லா நாயான புன்மையேனை ஆண்டையா புன்மையேனை ஆண்டையா புறமே போக விடுவாயோ என்னை நோக்குவார் யாரே என்னான் செய்கேன் எம்பெருமான் பொன்னே திகழும் திருமேனி எந்தாய் எங்கு புகுவேனே புகுவேன் எனதே நின் பாதம் போற்றும் அடியார் உள் நின்று நகுவேன் பண்டு தோள் நோக்கி நாணமில்லா நாயினேன் நெகும் அன்பில்லை நினை காண நீ ஆண்டருள அடியேனும் தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே நெகும் அன்பில்லை நினை காண நீ ஆண்டருள அடியேனும் தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமரு கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான்
தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீடபதி காலேரோ, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கடப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உலகிடுவீத்தாரே, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.